السلام علیکم ناظرین، 12 محرم الحرام ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا سلمان بجنوری کے ہاتھوں ان کی رہائش گاہ پر مفتی اسد قاسم سنبلی کی کتاب کا اجرا۔ کتاب کا نام ہے الطریق الی دراست الصحف العربیہ۔ اس کتاب کا اجرا ہوا ہے، اسی مناسبت سے تقریب ہوئی ہے جس کا آغاز قاری آفتاب عالم کی تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے۔ یہاں شیخ الہند اکیڈمی کے نگراں مفتی عمران اللہ قاسمی اور مولانا سلمان بجنوری اور خود کتاب کے مصنف کے خطابات ہوئے ہیں، ان کے ہم الگ سے ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر مفتی ذوالفقار احمد شاملی، مولانا سبحان شاملی سنبلی، مولانا بلال احمد نگینہ، مولانا شعیب علم مفتاحی اصلاحی، مولانا محمد حامد سنبلی وغیرہ شریک ہوئے ہیں، اور ان تمام حضرات جن کے ہم نے نام لیے ہیں ان کے ویڈیو بیانات ہم پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کی حفاظت کا، کتاب کی معتبریت کا، کتاب کے فائدے کا ان ویڈیو سے معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مولانا کی پڑھنے کے زمانے میں جو صلاحیت تھی میں اس سے بھی واقف تھی، وہ بھی بہت ممتاز تھی، لیکن پڑھنے کی صلاحیت تو بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے۔ بعد میں جو جس صلاحیت کی ضرورت پیش آتی ہے وہ پڑھانے کی صلاحیت ہے، وہ تدریس کی صلاحیت۔ تدریس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو خصوصی نعمت کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مولانا کا شمار انہیں منتخب لوگوں میں بے شک بے شک۔ یعنی اس مناسبت سے اگر ذکر کیا جائے استاد محترم حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ سب کچھ تھے اور سب سے بڑھ کر وہ مدرس تھے۔ ان کے انتقال پر ایک تعزیتی مجلس نادی کے دفتر میں ہوئی تھی، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس میدان میں انہوں نے کام کیا اس معیار پر کیا کہ تنہا اس میدان میں کرتے تو ان کے امتیاز کے لیے کافی تھا۔ 4 اوصاف میں نے ان کے شمار کرائے تھے اس میں کہ وہ مدرس تھے، اتنے اچھے کہ صرف مدرس ہوتے تو کافی تھا۔ وہ منتظم تھے، اتنے اچھے کہ صرف منتظم ہوتے تو ان کے امتیاز کے لیے کافی تھا۔ وہ مقرر تھے، خطیب تھے، اتنے اچھے کہ اگر صرف مقرر ہوتے تو کافی تھا۔ اور وہ مصنف تھے اتنے اچھے کہ اگر وہ صرف اتنے ایسے مصنف ہوتے تو کافی تھا۔ یہ جامعیت ان کا امتیاز تھی۔ تو جو مولانا کی مدرسانہ صفت ہے، مولانا قاسم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ ضرور عطا فرمایا ہے۔ طالب علم تک منتقل کرنے کی صلاحیت، طالب علم کو سکھا دینے کی صلاحیت۔ مولانا اسد قاسم سنبھلی نے مراد آباد میں رہتے ہوئے بہت ہی دشوار ماحول میں رہتے ہوئے عربی زبان کا ایک نیا انہوں نے ماحول پیدا کیا، دشواریوں میں رہتے ہوئے، اور محض اپنے بلبوتے پر، اپنی محنت، اپنی دلچسپی کے بلبوتے پر شعبے کو زندہ رکھا، اور نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس کو تابندہ بنا دیا، اور اس کا فیض آج ملک بھر میں جگہ جگہ پھیل رہا ہے۔ آج کسی ادارے سے جڑے بغیر، کسی نامور معروف ادارے کا مدرس رہے بغیر، صرف اپنے نام سے ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر کے جو ادارہ شروع کیا گیا تھا، آج باضابطہ ہوئے مضبوط اور پختہ ادارے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک لمبا عرصہ، تقریباً 18 یا 17 سال کا عرصہ اسی میں گزر گیا۔ ہمارے سامنے اس وقت میں مولانا کے اسی شعبے میں طلباء کو جو عربی زبان کے سکھانے کے تعلق سے تمرینات کرائی جاتی ہیں، ان تمام تمرینوں کا نچوڑ اور خلاصہ کتابی شکل میں حضرت نے اس کو مرتب کر دیا ہے۔ الطریق الی دراست الصحف العربیہ،
मौलाना की अरबी ज़बान की तदरीस का चर्चा शागिर्दों की ज़बानी और दीगर ज़बान शनास हजरात की ज़बानी बकसरत सुनने को मिलता रहता है। उसी ताल्लुक़ से मौलाना साहब मेरा पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अरबी ज़ुबान की फ़रोग़ और तरक्की क्या इम्कानात हैं, क्या आगे हो सकता है यहाँ? अरबी ज़बान उस वक्त तरक्की कर सकती है जबकि हम अपने मदारिस का निज़ाम अरबी मीडियम कर दें। जी। आप देखिए कि हमारे जो हिंदुस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं तो उनका ऐसा माहौल होता है कि बच्चा 3 महीने की में अंग्रेज़ी के कुछ न कुछ अल्फाज बोलने लगता है। तो हमारे मदारिस जो अरबी ज़बान की बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तकल्लुम के लिहाज से और इसी तरह अरबी ज़बान को इख्तियार करने के लिहाज से जो कोताही है, उस कोताही को इस तरह दूर किया जा सकता है कि मदारिस का निज़ाम इस तरह का हो जाए कि उनका पूरा निज़ाम अरबी में हो। अरबी में दरख्वास्तें लेंगे, अरबी में फ़ार्म भरा जाएगा, अरबी में ऐलानात आएंगे, अरबी में इम्तिहानात होंगे और ऊंचे दर्जों के जो असबाक होंगे वो भी अरबी ज़बान में होंगे। तो जब इस तरह के इक़दामात किए जाएंगे तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह अरबी ज़बान को फ़रोग़ होगा और हिंदुस्तान में उसका मुस्तक़बिल रोशन हो जाएगा। मतलब रवां जो सूरत हाल है वहाँ हो ये रहा है कि हमारे दीनी इदारों से हज़ारों फ़ारिग़ीन हर साल होते हैं, हज़ारों फ़ुज़ला निकलते हैं, लेकिन उनमें चंद ही ऐसे होते हैं जो कुरान और हदीस को या इस्लामी फ़िक़्ह और इस्लामी तारीख़ की अरबी ज़ुबान किताबों को सीधे तौर पर समझ सकें, ऐसे कम ही होते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह हो रही है? नहीं, इतने कम तो नहीं होते। मेरे नज़दीक जो मेयारी इदारे हैं तो उनमें आज भी अक्सरियत तलबा की ऐसी होती है जो कुरान और हदीस से बराह रास्त इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जी, अक्सरियत है आज भी ऐसी। ज़ाहिर है कि इस ज़माने में इंतशार बहुत है, जहन को भटकाने वाली चीज़ें बहुत हैं और ख़ुसूसन मोबाइल ने आकर तो सारा मामला तलपट कर दिया है। तो अगर हम लोग इस चीज़ पर काबू पा लें कि ज़हनी इंतशार ख़त्म हो जाए, यकसोई पैदा हो जाए और कुरान और हदीस की तालीमात की अज़मत, अहमियत और वक़्त हमारे दिलों में पैदा हो जाए तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह मेयार ऊपर हो जाएगा और ये तलबा के जो तनासुब है लियाक़त का ये भी बढ़ जाएगा। मौलाना बस आखिर सवाल, एक सवाल मेरा ये है कि इल्म नाहव और सर्फ़ जो अरबी ज़ुबान की किसी भी ज़ुबान की बुनियाद होती हैं, जो हमारे इब्तदाई मदारिस हैं दर्जा अव्वल से लेकर और मौलवियत के साल सोम चाहरुम तक के, उनमें नहव और सर्फ़ में बहुत हम पीछे चले जा रहे हैं। इसमें क्या हम किस तरह हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? ठोस इक़दाम क्या हो सकते हैं इसमें? देखिए, उसकी एक वजह यह है कि नहव व सर्फ़ अगर इस तरह पढ़ाई जाएगी कि महज नज़री उसूल के तहत पढ़ाई जाए और उसकी तत्बीक, उसकी मश्क और उसकी इंशा न कराई जाए तो ज़ाहिर है तालिब इल्म न कायदे को अज़बर कर सकता है और न ही उसकी बुनियाद पर वो अरबी ज़बान बोल सकता है। नहव व सर्फ़ का तरीक़ा पढ़ाने का सही यही है कि एक कायदा अगर लिया तो साथ में उसकी तमरीन कराई जाए। तमरीन भी पहले अरबी की फिर उर्दू की। ज़ाहिर है तमाम कवायद की अगर इस तरह तमरीन करा दी जाएगी तो कवायद भी जहन में मुस्तहज़र हो जाएंगे और तलबा के अंदर तकल्लुम का भी हौसला पैदा होगा। मौलाना मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इस इंटरव्यू के लिए मैं ख़ास तौर पर अपने फातिल दोस्त मौलाना शुएब आलम मिफ्ताह इसलाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आप तक कम अज़ कम मेरी रहनुमाई की। जज़ाकुमुल्लाह।